Please unmute your mic. Yes. Yara Solala, what do you have understood from the video? So there is an organization deal with the finance minister and the general manager and the team leader and the clients, right? Am I correct? So in everywhere in manufacturing industry or process industry or maybe IT company, there is a 4 division actually there, right? So financial section, financial manager, marketing manager, as well as production manager, as well as general manager, as well as client ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ் அதுக்கு கீழே இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ தெர் இஸ் அ செக்ஷன்ஸ் இன் எவ்ரிவேர், ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் ஐ வில் கோ வித் தட் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பிகாஸ் வை ஐ எம் கோயிங் டு டீல் வித் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரினா, ஸோ ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் இன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, ஸோ ஐ குட் ஹாவ் அ ஃபெமிலியர் திங் இன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ தட்ஸ் வை வில் கோ வித் தட். ஸோ அந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தீங்க, இம்பார்ட்டண்டான மெயின் கோர் தீம் ஆக்சுவலி என்னது? எனி ஒன் ப்ளீஸ் அன்மியூட் யுவர் மைக் அண்ட் ஸ்டார்ட் அ டிஸ்கஷன். என்னது அதுக்கப்புறம் காணோம், எல்லாருமே எல்லாம் போயிட்டீங்களா? anyone just give an answer? சார் கம்பெனி போனா இருந்தாலும் கம்பெனி சிம்மா இருந்தாலும் பில் அக்கௌண்டபிள் சார். bill accountable தான், கரெக்ட், அது ஓகே. The main thing is that the entire video is focused on money. Am I correct? Money ஒத்துக்கிறீங்களா? Yes. Yes sir. So நான் எழுதுறது தெரியுதா? Yes. Entire thing is going with dollars and monies and rupees. Am I correct? Are you accepting? So in industry, every just mic unmute le vechirunga, no issues. So it will be discussion because energy management is a discussion, and that will be very interesting both of you, right? So enakku apda easier irukum, ungalku easier puriyum. And every energy which is going to spend in industry, it should be countable as a profit ah irukanum. Am I correct? So neenga oru company la phone pesreenga, no issues. Ungalku oru example kaga and video play panna. ஸோ 2 பில் போகுது. ஸோ ஒர்க் பண்ணணும், ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ண ஏமாத்திரன்னு தெரியல. ஸோ பட் எனிவே தே ஜஸ்ட் பெய்டிங் அபவுட் 2 பில்ஸ்க்கு தெர் இஸ் அக்கௌண்டபிள், ரைட்? ஸோ இன் இண்டஸ்ட்ரியில் அதே மாதிரி தான். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க் இன் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் ரன்னிங் சம் மெஷின்ஸ், ஆக்சுவலி எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா லோடிங் அன்லோடிங்காக ஒரு டிராக்டர் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். So every way energy is now used where, right? For example, I'm just here, I've dropped some draw something, right, written some here. So one is now main bill is now electricity bill. So or textile industry பேசுற. So I'll have slides also, no issues. So with this board நான் முடிச்சிட்டு I'll go with that slides. It will be very easy for you. So first of all, we need to use multi machines in many industries. So அதுக்காக என்ன பண்ண போறோம், we are just consuming much more electricity, right? So for that purpose, periodically we need to pay electricity bill. So ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் மட்டும்தான் இருக்கா? நோ, ரைட்? ஸோ என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரி நான் பார்த்தது ஓப்பனாகவே நான் வில் டிஸ்கஸ், இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ நான் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணாங்கன்னா டையிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ டையிங் இன் த சென்ஸ் ப்ராசஸிங் ஆஃப் கலர்ஸ், ரைட்? ஸோ ஒயிட் கிளாத் வரும். ஸோ அதில் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு யூஸ் கெமிக்கல் பவுடர்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ்ட் வித் வாட்டர்ஸ். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மேக் அ கலர்டு கிளாத், ரைட்? ஸோ கலர்டு கிளாத்தை நான் பண்ண போகிறேன். So for that purpose, I need much of waters, right? So much liquid waters I need. இது மாதிரி cloth different color நான் போட போறேன். So color create பண்ணணும்னா I need to mixed with chemical with waters. So on the waters தான் I'm just going to rinse with my cloths. So அப்ப n number of water that content of water liter கணக்கு ton கணக்குல we need. So I'm just forgot to mention here. So water bill நான் மறந்துட்டேன். இண்டஸ்ட்ரியில போனீங்கன்னா தெரியும். So water is much more important thing in any industries. Maybe steel industry, or dyeing industry, or Coca-Cola processing industry, food industry, wherever you go, water is much needed thing, right? Am I correct? Are you accepting this one? Right? So வாட்டருங்கிறது ஒரு எனர்ஜி தான். எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் அப்படிங்கிறது, எலக்ட்ரிக் பவர் அப்படிங்கிறது அதுக்கு நான் பில் பே பண்ண போறேன். வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் பில் பண்ண போறேன். வாட்டர் இஸ் ஆல்சோ எனர்ஜி. ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போனீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும் எனர்ஜி கிடையாது, வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி பில். ஸோ நான் இந்த கிளாத்தை நான் வந்துட்டு ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு மேக் இட் அஸ் அ கலர்டு ஒன் அப்படின்னா ஐ நீட் டு மேக் அஸ் அ ஹாட் வாட்டர்ஸ், ரைட்? பிஃபோர் ப்ராசஸிங். ஸோ ஸ்டிச் பண்ணியிருப்பாங்க, அழுக்கா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் மட் நிறையா இருக்கும். ஸோ ஐ நீட் டு கிளீன் இட் பிஃபோர்.
ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா we need to hot water, right? ஸோ hot water or steam bath. ஸோ அது யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா வாட்டர்ல இருக்கிற கிளாத்ல இருக்கிற ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ தென் ஒன்லி ஐ குட் கோ வித் டையிங். தென் ஒன்லி டையிங் குவாலிட்டி வில் பி வெரி ஹை. எப்போ? ஸோ நார்மல் நல்ல கிளாத்தாக இருக்குது அதெல்லாம் டை பண்ணா தான் ஐ வில் ஹேவ் குவாலிட்டி இஸ் மச் ஹையர். இஃப் டஸ்ட் பார்ட்டிகலான கிளாத்ல இஸ் கோயிங் டு அப்ளை டை காம்பவுண்டர்னா that intensity color quality will be getting changed. So for avoiding that purpose I need to be wash it before dyeing. So அப்போ எனக்கு ஹாட் வாட்டர் தேவை. ஹாட் வாட்டர் வேணும், ஸ்டீம் வேணும்னா ஐ நீட் டு கோ வித் பாய்லர். இண்டஸ்ட்ரியில் பாய்லர் தேர்ஸ் இஸ் ரன்னிங். ஸோ டைரெக்டாக பாய்லர் எப்படி ஸ்டீமை ஜென்ரேட் பண்ணாது. ஸோ ஐ நீட் டு கெட் வாட்டர். ஸோ அந்த வாட்டர் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பாயில் இட். ஸோ பாயில் பண்ணுறதுக்கு வில் ஹேவ் என் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இன் மை இண்டஸ்ட்ரி ஃபயர்வுட் திங்ஸ் தேர் யூஸ்ட், ரைட்? ஸோ என்ன பண்ணனா ட்ரீஸ் இருக்கும், ட்ரீஸை கட் பண்ணி அது இது பண்ணுவாங்க, ஜஸ்ட் ஃபயர் பண்ணுவாங்க. they will have firewood boilers, right? So in our Sipcat, I'm just working in Perundurai district. Around 150 companies, around 120 companies, they are using boilers. So 150 companies, they just use firewood. Only 20 to 30 companies, they are using coal-fired boiler they are using. So remaining entire thing is used to firewood boiler. So in the firewood, now n number of tons of trees I needed. So அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி they will have, right? தேர்ட் பார்ட்டி வந்து they will supply to each and every company. ஸோ அப்போ அந்த ட்ரீ மெட்டீரியல்ஸுக்கும் ஐ நீட் டு பே பில். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிராக்டர் கணக்கில் வரும், இல்லைன்னா டன் கணக்கில் வரும், ரைட்? ஸோ பெர் டிராக்டர் 1500 ரூபி, பர் டன் அரௌண்ட் 1000 ரூபி, இந்த மாதிரி நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ எலக்ட்ரிக்னா பே பண்ணணும், ஃபயர்வுட் பே பண்ணணும். ஸோ அட் த சேம் டைம் இண்டஸ்ட்ரி 24 hours ரன் ஆகும். The same way, evening 5 o'clock, that's called 6 o'clock. Around 6 o'clock, there is a peak load. Industry, they're not having that permission to draw electricity from a grid line after 6 p.m. 6 p.m. to 8 p.m., right? So these are called peak hour demand. So they will go with the diesel generator, right? So again, those loads is now under a diesel consumption, right? So diesel consumption, water bill, solar energy also we are getting. So these are the different varieties of energy we are consuming for a single textile industry. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. Yes. Ivlo energy ku I need to spend money. Yes, ivlo energy ku I need to spend money as a manager or owner, right? Owner of that company, he is not going to spend this much money. So ஒவ்வொன்று monthly bill pay பண்ணுவோம். எலக்ட்ரிசிட்டி மந்த்லி பே பண்ணுவாங்க, பாய்லருக்கு எவ்வளோ wood வாங்கியிருக்கீங்க பே பண்ணணும், டீசல் எவ்வளோ ஓடிட்டு இருக்கு அது டீசல் ரீஃபில் பண்ணணும், அப்போ டீசலுக்கு வாங்கணும், பை பண்ணணும், அதுக்கு காசு பண்ணணும். வாட்டர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வாங்குறோம், ஆர் போர் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாமே எவ்ரி திங் இஸ் எண்ட் வித் மணி. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வி ஆர் கன்சூமிங் இன் எவ்ரி டே பை டே இன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் ரன் பண்ணா ஹவு யூ கேன் ஈல்ட் மச் ப்ராஃபிட்? ஐ எம் ஹேவிங் பிக் கொஸ்டின் ரைட் நவ். எஸ், am I correct? இதுக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாம கண்ணை மூடிட்டு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா ஹவு ஐ கேன் மானிட்டர், ஹவு ஐ கேன் ஈல்ட் மச் ப்ராஃபிட், ஹவு ஐ கேன் டெவலப்மெண்ட் மை ஓன் கம்பெனி? இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது இல்லையா? ஃபார் தட் பர்பஸ் வி நீட் அ மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ஃபார் தட் பர்பஸ் டு மானிட்டர் த ஹோல் திங்ஸ், ரைட்? சரி, எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வருது, எவ்வளோ வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன், எவ்வளோ டீசல் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணுறேன், எவ்வளோ வுட் அண்ட் மெட்டீரியல் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் should be monitored and managed. Then only I could able to yield much profit. Now I'm just going to go with that on a UK-based company, textile industry, because I have a statistical data I got from internet. So என்னுடைய ஓன் கம்பெனியோட டேட்டா எனக்கு கிடைக்காது பிகாஸ் 5 years ஆயிடுச்சு. ஸோ அட் த டைம் ஐம் ஒர்க்கிங் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஹாவ் தட் தோஸ் டேட்டாஸ், பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஜஸ்ட் மிஸ்ட் இட். ஸோ எனிவே அந்த கம்பெனியோட என்டையர் திங் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஷோ தேர்ஸ் பிக்சர்ஸ், என்னென்ன மிஷின்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ பாய்லர்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் காமிக்கிறேன். இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. So each and every should be monitored. Through that monitored those things only I could able to manage that energy. Through this management of energy, I could able to yield much profit as a dollar or rupee. Am I correct? இதெல்லாம் டவுட் இருக்குங்களா? இவ்வளோ நீங்கள் மைண்டில் வச்சிருக்கலாம். ஸோ எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. For a single textile industry, this much energy is definitely needed. Boiler இல்லைன்னா entire thing it will be collapsed. Diesel generator இல்லைன்னா பீக்கால ஓட்ட முடியாது. வாட்டர் இல்லைன்னா இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணவே முடியாது. எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னா டோட்டலி ஆஃப் பண்ணிடலாம், இண்டஸ்ட்ரியை ஓட்டதே தேவையில்லை. Am I correct? So varieties of energy, different sources of energy we are using, right? இதுக்கு we need a monitoring system, we need it. அந்த மானிட்டரி சிஸ்டம் தான் we are just going to study in the last 5 classes அதான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். மேனேஜ்மெண்ட் டீம் நீடட் அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கோம். anyone just have a snapshot. So because நான் என்ன இதை ரஃப் பண்ணிட்டு நான் இன்னொரு ஸ்க்ரீனில் ட்ரா பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து பின்னாடி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும், ரீகால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ யாரோ ஒருத்தர் ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க, அண்ட் ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் கோயிங் டு கலெக்ட் இட் ஃப்ரம் யூ, ரைட்? ஸோ யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா
எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. எனி ஒன் யார் எடுக்கிறீங்க? பிகாஸ் நான் இங்கே எடுக்க முடியாது. என்னுடைய ஓன் லேப்டாப் கேமராவில் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவிங் a ஸ்ட்ரீமிங் செஷன் நோ. எனக்கு ஃப்ளிப்டாக தான் தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் இது மிரர் மாதிரி தான் வரும். நான் ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் மிரராக தான் தெரியும். பட் யூ பீப்புள் காட்ட ஸ்ட்ரைட் அவே ஸ்க்ரீன். ஸோ அதனால தான் நான் கேட்குறேன். எனி ஒன்? ஓகே, யாருன்னு நேம் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட தான் வாங்கிப்பேன் பின்னாடி. பிரசாந்த், தேங்க்யூ பிரசாந்த். நான் உங்களை தான் சொல்ல நினைச்சேன். ஸோ ஐ நோ மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட் செட், ரைட்? தேங்க்யூ பிரசாந்த். ரைட், அண்ட் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதெல்லாம் பேர் மானிட்டர் பண்ண போகிறோம். சி பிஃபோர் ஐம் கோயிங் டு ஸ்விட்ச் ஆன் மை ஸ்லைட். ஸோ ஐ வில் கோ டிஃப்ரெண்ட் திங். என்னுடைய ஓன் இண்டஸ்ட்ரி நான் சொல்லிடுறேன், என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். இந்த சேம் திங் தான் இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. அண்ட் எவ்வளோ இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டிங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன். அண்ட் ஜஸ்ட் இமேஜின் எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுன்னு தான் சொல்லிடுறேன். அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பில், ஐ எம் ஜஸ்ட் கோ வித் தட் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி. ஸோ இபி பில். ஸோ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போனீங்கன்னா இவ்வளோ எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் வி நீட், ரைட்? ஸோ இபி பில் அரௌண்ட் தேர் பேயிங் அரௌண்ட் 1.12, ரைட்? ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி தான். 1.12 per month they are giving. ஸோ இது அவங்க பே பண்ண மாட்டாங்க. பிகாஸ் வை கிவிங் திஸ் ஆன்சர்னா மை கம்பெனி நேம் யூ கேன் பெருந்துற போனீங்கன்னா யூ கேன் கெட் இட். ஸோ இப்போ க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு எல்லாமே. ஸோ அல்லன் டெக்ஸ்னிட் ப்ராசஸர், அல்லன் டெக்ஸ்னிட். ஸோ இப்போ க்ளோஸில் இருக்கு. ஸோ இட் வுட் கோவிட் and it's old company. So per month they are just how they are managing electricity bill. So I will just going to start with it because I just worked there, so I got a knowledge over there, right? So எப்படி அவங்க மேனேஜ் பண்ணாங்க, they won't pay this much money actually. இவ்வளோ பே பண்ணவே மாட்டாங்க. ஸோ நான் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்தேன். 1.2 for a single unit. They are running 3 individual unit. Imagine ஒரு யூனிட் 1.2 will have 3 individual unit. So they in a single roof will have 3 units actually. So one is a computer based, that's called knitting unit சொல்லுவாங்க, knitting unit, right? So full up PLC based, right? So நீங்க எந்த ஒர்க்கும் போட தேவையில்லை, கிளாத் மட்டும் லோட் பண்ணீங்கன்னா போதும், அந்த மெஷின் இஸ் டூயிங் எவ்ரிதிங், ரைட்? So that's called knitting unit. So one is a manual dyeing process. One is a rig னு சொல்லுவாங்க, rigger, right? So riggerனா ரெண்டு மோட்டர் மட்டும் தான் இருக்கு. ரெண்டு மோட்டர் ரோலிங்கு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். இன்னொரு மோட்டர் ஃபார் அன்லோடிங். ஸோ இட்ஸ் நார்மல் மேனுவலுக்கு அடுத்த சப்ஷன் பார்ஷியல். ஸோ ஃபுல்லி மேனுவல், ஹியூமன்ஸ் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. ஒன் இஸ் அ கம்ப்யூட்டரைஸ்ட். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு இதுக்கு தான் அதிக பில் ஆகும். ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ப்ராசஸ் அரௌண்ட் 1.7 வரலும் போச்சு. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து 1.2 தான். ஸோ அரௌண்ட் மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 3 lakhs தே ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்பெண்டிங், ரைட்? ஸோ 3 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இபி பில் மட்டும். ஜஸ்ட் இமேஜின் இபி பில் எலக்ட்ரிசிட்டி மட்டும். பட் மந்த்லி ஹவு தே ஆர் டூயிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஆன் தேர் எனர்ஜி சிஸ்டம், ரைட்? ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் லைக் திஸ்னா, ஏன் இந்த கம்பெனி எடுத்திருக்குன்னா ஹவு தே ஆர் மேனேஜிங், ரைட்? ஸோ திஸ் இட்ஸ் நாட் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி. பெருந்துறை சிப்காட், நிறைய கம்பெனி இதோட நல்ல எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிஆர் ஸ்பின்னிங் மில், ரைட்? கேபிஆர் இட்ஸ் a big industry in பெருந்துறை சிப்காட். யூ கேன் கோ வித் தட் ஸ்பின்னிங் மில், ரைட்? ஸோ லைக் பார்த்தீங்கன்னா அது ஐடி கம்பெனி மாதிரி இருக்கும். அது அவங்களும் இதே பண்ணுறாங்க, அதே டையிங் ப்ராசஸ் தான் அவங்களும் பண்ணுறாங்க, ரைட்? ஸோ பிக் கம்பெனி. ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா பெருந்துறை சிப்காட்டுக்குள்ளே போங்க, அலோ என்ட்ரன்ஸ் ஃப்ரீ தான், ரைட்? போயிட்டு வாங்க, பாருங்க எப்படி ரன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ரங்கராஜன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரங்கராஜ் ஸ்டீல் நிறைய இருக்கு. ஸோ இவங்க வந்துட்டு ரங்கராஜ் ஸ்டீல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே ஆர் யூசிங் கோல் ஃபயர்டு பாய்லர் வச்சிருக்காங்க. நிறைய கம்பெனி இருக்குல்ல, ஸோ நேம் சொல்லிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் ஐ எம் கோயிங் வித் தட் மை கம்பெனி, இட்ஸ் நாட் மை கம்பெனி, ஐ ஒர்க் இன் கம்பெனி, ரைட்? ஸோ அண்ட் these 3 lakhs actually they won't actually ரெகுலராக பே பண்ண மாட்டாங்க. அரௌண்ட் 1.5 குள்ள தான் பே பண்ணாங்க. ஸோ எப்படி அவங்க எலக்ட்ரிசிட்டி பில் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணுறப்ப அவங்களே சொன்னாங்க, ஸோ ரிமைனிங் 1.5 lakhs they are giving to actually it's not getting, they are just consuming from உடுமல்பேட்டில். they are running on what could I say, they are running on windmill actually they are having. In windmill they are having in உடுமல்பேட் plant actually. So இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த உடுமல்பேட்டில் they are running that windmill. So இந்த எனர்ஜி they are tied up electricity, TNEB tied up பண்ணிருக்காங்க. Am I correct? So இந்த எனர்ஜி அவங்க tie up பண்ணிட்டாங்க. So TNEB-க்கு they are giving a private company, as a private company they are supplying electrical energy. இங்க அதே கம்பெனி they are getting electricity. இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸோ பர் மந்த்லி இங்க வந்து அரௌண்ட் ஒரு 2500 யூனிட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ரைட்? ஜஸ்ட் ஹேவ் ஐடியா, ரைட்? ஸோ இங்க 2500 யூனிட் ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, இங்க ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5000 யூனிட்
யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா what they will do, they just calculate those things. They will just subtract from this unit, then remaining unit மட்டும் they are just paying electricity. Yes, any doubt in this? This is the first way they are doing electricity, EB bill management. Anyone just give me confirmation. என்னோட ஆடியோ கேக்குதா? Yes sir. எஸ், என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு இபி தட்ஸ் கால்ட் உடுமல் பெர்பெட்ல அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஹவு ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் தட் ப்ராக்டிகல் அப்ரோச். ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஹவு தேர் டூயிங் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் ஆன் தேர் ஓர் கம்பெனி. ஸோ சில கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ரங்கராஜ் ஸ்டீல் கம்பெனி அண்ட் சம் ஒரு கம்பெனிஸ் வாட் தே வில் டூயிங்னா தேர் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டாலிங் சோலார் பிளான்ட் அண்ட் ரூஃப் டாப் தேர் கம்பெனி. ஸோ நல்லா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இபி பில் எப்படிலாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க. இந்த ரங்கராஜ் ஸ்டீல் கம்பெனி தே ஆர் இன்ஸ்டாலிங் solar cells over the rooftop on their company because in a large space irukanga industry la pathina large steel industry da steel maker, right? So mera rooftop la there will be n number of spaces free ah irukum rooftop anga avanga they are just fixing solar panels. So anga enna pandanga they are getting electricity from this electricity. If you are having much electricity na they are supplying again to TNB, அப்படி இல்லைன்னா அவங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களே யூஸ் பண்ணுறதுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? There is a reduction of consumption of electrical energy from the TB, right? So appo enna agum electricity bill they are getting reduced. So this is the first way how they are reducing electricity bill, right? idhila doubt irukla appa over industry ku there is a rule actually or 2007 லயோ 8 லயோ there is act is coming. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உள்ள வருதுன்னா இன்ஸ்டால் பண்றாங்கன்னா as a government rule என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, so you need to get for example எனக்கு வந்து ஒரு 22 kV high tensions or to 33 kV நான் வாங்குறேன் ஸ்டெப் டவுன் வாங்குறேன்னா இதுக்கு ஒரு ரேஷியோ இருக்கு. this much electricity energy you need to ரேஷியோ இருக்கு. நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேட்டரா சொல்றேன் 33 kV ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாங்குறாங்க உள்ள வாங்குறாங்க அப்படி டென்ஷன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3000 MVA இவ்வளவு கலெக்ஷன் வாங்குறாங்க 300 MVA வாங்குறாங்க அப்படின்னா 33 kV இருந்து சரி 300 kVA 33 kV சாரி கம்மியா சொல்லிட்டேன்னா 33 kV அரௌண்ட் இதுல இருந்துட்டு ஒரு 11 kVயோ இல்லை 22 kV ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் வில் ஹேவ் அ ரேஷியோ. ஸோ இந்த ரேஷியோவில் நீட் டு பி ஜெனரேட் யுவர் ஓன் எலக்ட்ரிசிட்டி பை யூசிங் ரிவர்ஸ் ஆசோமசிஸ் ஆஃப் யுவர் வேஸ்ட் வாட்டர்லேருந்து எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுறது. அப்படி இல்லைன்னா யூ நீட் டு பி இன்ஸ்டால் சோலார் பிளான்ட் இன் ஒரு பிளான்ட் சைட். ஸோ யூனிட் டு பி ஜெனரேட் தட் மச் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு அவங்க ரூல்ஸே போட்டிருந்தாங்க. பட் இப்போ எல்லாமே பைபாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் இன் ஓல்டன் டேஸ் தேர் இஸ் அ கான்செப்ட், ரைட்? ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் ஒன்றுனா இவ்வளோ சோலார் பேனல் உள்ள வைக்கணும், வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் நான் இவ்வளோ மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி வச்சிருக்கணும், அப்போ தான் தே வில் கிவ் இபி பவர் சப்ளை கனெக்ஷன். அதுக்கு மட்டும் தர மாட்டாங்க. பட் நவ் மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் டூயிங் பைபாஸ் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ பைபாஸ் பண்ணி ஏமாத்திடுறாங்க. இந்த சென்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி ரெக்கார்ட் மட்டும் காமிச்சுக்கிறாங்க. தே ஜஸ்ட் ரன்னிங். So this is the first way in industry how their electricity bill is getting reduced na by own thing. They will going to install the solar plant in their own company, and otherwise they will going to install in somewhere. The company kulle pananundu kadiyadu. They will install some solar system or maybe windmill system in somewhere in nearby industry or maybe away from industry where that solar energy is available or wind energy is available. They are just going to build it somewhere and they are going to generate there itself and they are just going to supply in grid, right? So through that they will going to subtract each electricity bill in a monthly period. This is the first way. Every example there is nothing wrong in that. So this is one way of electricity management. So, and one more thing, so I'm just going to consolidate it. I'm just going to share before writing those things, I'm just going to share my screen. It will be very easy for understanding our purpose, right? So I'm going to share my screen. Illa doubt irukla oru chinna example da sonna ungalku. So I'm just going to share what all the machines will be available in my industry and how they are getting electricity, right? How it will be monitored as well as. We'll go with that. I'm just going to show that my PPT. One second. Yaro confirm பண்ணுங்க PPT உங்களுக்கு வந்துச்சுனா. Go to share screen. Anyone screen உங்களுக்கு வந்துருச்சுங்களா? just confirm பண்ணி சொல்லுங்க. Energy management 22 June வந்திருக்கா? Yes, sir. Okay, this is syllabus. So we are somewhat here, right? So we are nearby first module full 9 hours actually. So first module need mudichitom, basics of energy mudichom, energy accounting we finished it. Now today we are going to deal with energy monitoring.
and targeting and reporting. Today topic will be this one. So much more important topic, one more thing is energy audit. So later class la paathukalam. This is 6th class I guess. So within 2 class la நம்ம இந்த first module முடிச்சலாம் within 9 hours. So as per schedule படி தான் போறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை, no issues. And today topic is energy monitoring. So அதான் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, in textile industry நான் consider எடுத்திருக்கேன். So there is electricity bill, water bill, boiler bill, as well as waste water, solar energy. These are diesel energy. So these are all different kind of energy sources, right? So which we are using in industry regularly. So for that monitoring இல்லாம நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா வேஸ்டேஜ் அதிகமா இருக்கும், ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ ஐ couldn't able to develop my own company. ஸோ இதெல்லாம் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக தான், மணி எல்லாமே மணி மோட்டிவ் as well as டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மை ஓன் கம்பெனி ஆர்வேஸ் மேபி சர்வீஸ் மைண்ட் ஆஃப் மை சொசைட்டி. சர்வீஸ் பண்ணி நான் கொடுக்க சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி ஐடியா தான் பண்ணலாம். So for that purpose, I need to go with that monitoring system to monitor everything, right? So what are all the types of energy, right, which I am just going to consuming. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும், மானிட்டரிங் பண்ணணும். ஸோ எப்படிலாம் மானிட்டரிங் பண்ணலாம், ஸோ அப்படி மானிட்டர் பண்ண எனக்கு என்ன யூஸ், ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் சிலபஸ் டுடே டாபிக் அண்ட் இது டெக்ஸ்ட் புக்ஸ். லேட்டர் கிளாஸஸ், ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் we had discussed energy accounting. So today we are going to see monitoring and targeting. So examples, I just took a textile industry, right? So this is a formal definition for energy monitoring. It's a primary thing, right? Am I correct? So அதனால ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பிக்க, இந்த ஸ்லைடு போறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பிச்சேன். Am I correct? It's a primary thing, right? So எவ்வளோ டீசல் ஒரு நாளைக்கு யூஸ் பண்றோம், 3 hours ரன் ஆகும். ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா 5:40 ஆன் பண்ணுவாங்க, அரௌண்ட் 8:10 தான் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன ரீசன்னா, சப்போஸ் நீங்க 6 o'clock மேல இண்டஸ்ட்ரி வந்துட்டு இபி பில் எடுத்துட்டு, இபி கரண்ட் சப்ளை எடுத்துட்டாங்கன்னா பெனால்ட்டி, ரைட்? ஸோ பெனால்ட்டி இட் வில் பி மச் ஹையர் ஆக்சுவலி. நார்மலா ஒரு 12 ரூபி பர் யூனிட்டுக்கு வாங்குறாங்கன்னா தட் டைம் இட் வில் பி அரௌண்ட் 25 ரூபி வாங்குவாங்க. ஸோ இட் வில் பி ஹியூஜ் மணி வி நீட் டு பே ஆஸ் அ பெனால்ட்டி. ஸோ ஃபார் அவாய்டிங் தட் பர்பஸ் தே நீட் டு கோ வித் தட் டீசல் ஜெனரேட்டர் ஜென்செட், ரைட்? ஸோ அப்போ அதுக்கு டெஃபினட்டா எனக்கு இபியிலிருந்து வர பில்லை விட ஜென்செட்டோட டீசலோட ப்ரைஸ் விட்டு வெரி ஹை, அரௌண்ட் நவ டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees per liter. ஸோ இது தண்ணி மாதிரி கொடுக்கும். எல்லா மோட்டர் நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் இட் வில் கன்சியூம் மச் டீசல் எனர்ஜி. பிகாஸ் எனிவே இப்போ ப்ராஃபிட் எனக்கு வரும், அப்போ ப்ராசஸ் பண்ணுற டெஃபினட் எனக்கு ப்ராஃபிட் வரும், ஈவன் தோ இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஜாப், ரைட்? ஸோ அப்போ மேபி எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வாட்டர் நான் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. வாட்டர் டைங் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு 1 liter of ½ liter 1 liter வாட்டர் எனக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும், எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணணும். தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணால் அது பொல்யூஷனுக்கும் வேஸ்ட் ஆகிடும், ரிசோர்ஸ் நான் வேஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும். எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வேஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு. வாட்டர் வந்துட்டு இட் வில் பி டஃப் ஜாப், ரைட்? ஸோ சம்மர் சீசன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் நமக்கு ட்ரிங்கிங்கே இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஜாப். ஸோ அப்போ எனக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு இவ்வளோ லேக்ஸ் டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம், அவங்க வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அப்போ எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு அவங்க இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் பில் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே ஸோ தீஸ் ஆர் தி பிரைமரி திங் as an industry they need to focus. Am I correct? So that's why the definition is came with the primary management technique. So that uses energy information. How much energy I'm just consuming as a diesel or maybe EB bill or water bill. So every energy information need to be noted. That's why information, right? So basis to eliminate. So நான் water waste பண்ணக்கூடாது, electricity waste பண்ணக்கூடாது, and through this I could able to reduce and control the energy, right? So I can have a control on my own resources, right? Once I have a monitor now. For example, rooftop la metta water tank irukku. So if there is no water, so I can have a physical eye and I can have see, so there is no water. So by doing seeing or by doing observing only, I could notice that there is no water inside my tank. So I could able to control my pump, then I could able to refill the tank. By again I am seeing or observing only, I could able to switch off my pump actually. So the principle is that, so you cannot manage what you couldn't able to measure. Am I correct? So இண்டஸ்ட்ரியில, ஸோ இந்த டீசல் எனர்ஜி, வாட்டர் பில்லு, இபி பில்லு, சோலார் எனர்ஜி, என் நம்பர் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் தட், ரைட்? ஸோ இந்த எனர்ஜியில நான் மானிட்டர் பண்ணல, அப்சர்வ் பண்ணல, மெஷர் பண்ணலன்னா you couldn't definitely 200% you couldn't able to manage. Am I correct? You are accepting this point? So this is an exact 2 mark question actually. So if you're not able to measure those things, you definitely cannot manage electricity or EB bill or water bill. Am I correct? Yes? Yes or no? Yes, sir. Yes. So these are the things will be happening. So this is a fundamental idea. So இதை வச்சு தான் entire class நம்ம பேச போறோம். So just have a eye on that, right? So anyway, we are just going to monitor and measure, and
through that measure and monitor, we are just going to pass information to one team. Actually ஒரு 5 பேர் 6 பேர் industry based upon industry, there is an energy management team. So நம்ம பெருந்தல் நீங்க கேட்கலாம், சார் ரங்கராஜஸ்ரீல எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் டீம் இருக்கா? இருக்கு, 2 பேர் தான் இருப்பாங்க. எங்க அலன் டெக்ஸ்ட் வாங்க ஒருத்தர் தான் இருப்பாரு. கேபி இருப்பாங்க, ஒரு 3 பேர் இருப்பாங்க. The same way, the profit of that company or maybe that size of that company, there is a team actually, the count will be getting changed, right? So, and this is the exact meaning. So what we are just going to do today classes, right? So we are just going to managing the data which is belongs to energy. எவ்வளவு எனர்ஜி நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் we are just going to calculate as well as record it. Through that recording and information, we are just going to reduce and control the level of energy you are using. So அதான் நம்ம பண்ண போறோம், right? So and these are the things is going to be there, we will discuss later. நான் வரேன் பின்னாடி. So before that, I'm just going to, why we are just going to choose energy monitoring. அதனால நம்ம பேசுறது எல்லாமே இதுல வந்துரும். So before those things, I'm just going with a case study which is in a company which is located in Europe. That company name Bulwell factory of Toray Textiles Europe. So it is the oldest company, 19th century ல இருந்தே இருக்காங்க. So this fellow around per year பாத்தீங்கன்னா they are just எவ்வளோ இது பண்றாங்க, டையிங் பண்றாங்க, 20 million meters of fabric per year. ஒரு இயருக்கு 20 million meters. இமேஜின். அப்ப லென்த் ஆஃப் அந்த கிளாத் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் எவ்வளவு கிளாத்துக்கு அவங்க டையிங் பண்றாங்கன்னா, அப்படின்னா இவ்வளவு கிளாத்துக்கு எவ்வளவு வாட்டர் தேவைப்பட்டிருக்கும், எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, எவ்வளவு பாய்லர் ரன் பண்ணியிருப்பாங்க, எவ்வளவு ஸ்டென்டர் மிஷின் தேர் ஜஸ்ட் ரன் இட், எவ்வளவு ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஜஸ்ட் இமேஜின். ஒரு சின்ன கால்குலேஷன் சொல்றேன். எங்க இண்டஸ்ட்ரியில் நான் 2014ல, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மீட்டருக்கு தே அரௌண்ட் 80 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் தே நீடட். நல்லா வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. குவாலிட்டி ஆஃப் டையிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க. 80 liters needed to dye a 1 meter thing. Quality வரணும்னா imagine 20 million meters. Just imagine of that electricity bill, right? So and sales value Europe la 40 million dollar. Sorry, Europe they just count it, and 200 staff. எங்க கம்பெனில அரௌண்ட் 120 தான் இருந்தாங்க. இப்போ மேபி எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இப்போ கண்டிப்பா 50 கொண்டு வந்திருப்பாங்க டியூ டு COVID-19. ஸோ 200 ஸ்டாஃப் தான் இருந்துச்சு. ஸோ due to some management technique they are involved, right? So energy management system they introduced in somewhere here. So 1989 to 1993, the site achieved around 27% of production of electrical energy, not electrical energy, entire thing. The combination of a boiler, steam, thermal, boiler and water and EB bill. So the combination of those energy reduction around 27%. Whole electricity whole energy consumption இவ்வளோ % ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1/3 30%, 100ல 30% ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு $100 million சம்பாதிக்கிறேன்னா $30 million நான் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிச்சிருப்பேன். எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட்ல அரௌண்ட் 130 million யூரோப்ல நான் அதிகமாக சம்பாதிச்சிருப்பேன். கரெக்டா தான்? எஸ். அதே மாதிரி நான் யூட்டிலைஸ் பண்ற எனர்ஜி எனக்கு குறைஞ்சிருக்கும். தேவையில்லாம ரிசோர்ஸ் நான் வேஸ்ட் பண்ணிருக்க மாட்டேன். கோல் ஃபயர் பண்ணது, வுட் ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வுட் கட் பண்ணி தான் எரிப்பாங்க. அப்போ எங்க போவாங்க? கண்டிப்பா வெஸ்டர்ன் காட்டோ இல்லைன்னா நான் ஏதோ ஒரு மலையோரமா தான் போவாங்க. தே வில் கட் மெனி ட்ரீஸ், ரைட்? ஸோ அந்த கட் பண்ற ட்ரீஸ்ல எங்க வந்து வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா இங்க தான் இருக்கும். யூ கேன் சி வேர்ல்டு மேப்ல எடுத்து பாருங்க. ஊட்டி இன்னும் இப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்கு. சி எவ்வளோ ட்ரீஸ் கட் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ இப்போ காஃபி பிளான்ட்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா, காஃபி டீ பிளான்ட். இந்த டீ பிளான்ட் வரதுக்கு முன்னாடி அங்கெல்லாம் என்ன இருந்திருக்கும்? டெஃபினட்டா ட்ரீஸ் இருந்திருக்கும். அந்த ட்ரீஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஆர் கெட்டிங், ரைட்? ஸோ நீங்க முன்னாடிலாம் போனீங்கன்னா தெரியும். ஈவினிங் ஒரு 7 o'clock மேலே போங்க. யூ கேன் சி மெனி லாரிஸ் வில் பி ரன்னிங் பிஃபோர் டவுன். மேலேருந்து டவுன்களுக்கு கீழே வந்துட்டு இருப்பாங்க. பட் டே டைம்ஸ்ல யூ குடன்ட் ஏபிள் டு சி தோஸ் லாரிஸ். பட் ஈவினிங் டைம்ல தே வில் கம். ஸோ எங்கேருந்து வராங்கன்னா அங்கேருந்து ட்ரீஸை கட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தே வில் சப்ளை. ஸோ அப்போ எவ்வளோ ட்ரீஸ் அவங்க கட் பண்ண ரெடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இவர் 27% எனர்ஜி பாய்லரில் கம்மி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ ட்ரீஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, கம்மி பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் ரிசோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி விச் வில் பி அவைலபிள் இன் எர்த்தில். தே வில் ஹேவ் மச் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ், ரைட்? அப்போ வாட்டர் யூஸ் பண்ணலன்னா வாட்டர் பம்ப் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரெடியூஸ்ட் யுவர் கன்சம்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி as well as coal as well as boiler unit இவ்வளவுமே வந்துட்டு மானிட்டரிங் த்ரூ ஒன்லி you could achieve, right? So for that purpose, in their company, that Toray textile company, I got a data from that company website ல இருந்து எடுக்கலாம். அந்த சோர்ஸ் நான் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். you could also directly get this links. actually நான் எப்படி அந்த கம்பெனில அவங்க இந்த எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இந்த இயர் ஆஃப் 1899 to 1993 ஆக்சுவலி அப்பதான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ என்னென்ன டெக்னிக் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கிறது தே ஜஸ்ட் டிஸ்பிளேட் இன் தேர் கம்பெனி வெப்சைட். ஐ காட் இட் ஃப்ரம் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இப்படி நீங்கள் படிக்கிறப்ப தான் என்டையர் நாலேஜ் இட் வில் பி ரீச் டு யூ பீப்புள். ஸோ புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே படிச்சோன்னா புரியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் லிங்க் வித் இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? ஸோ நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் எடுத்தேன். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் விச் கம்பெனி லாஸ்ட் திங்க் விச் கம்பெனி வி டிஸ்கஸ்ட் எனர்ஜி அக்கௌண்டிங். GM சார். GM in the sense General Motors, right? So daily ஒரு டாபிக்ல எப்படி தான் எடுக்க போறேன், நோ இஷ்யூஸ். டெய்லி ஒரு கம்பெனி எடுத்துப்பேன். ஸோ ஹேவ் தட் நாலேஜ் ஃபீல், ரைட்? ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபீல் எப்படி இருக்கணும். ஸோ தே ஸ்டார்டட் வித் தட் மானிட்டரிங் அண்ட் டார்கெட்டிங் அண்ட் ஸ்டாஃப் மோட்டிவேஷன் அண்ட் அந்த ஸ்டாஃபுக்கு ட்ரைனிங் தே ஜஸ்ட் கிவிங், குட் ஹவுஸ் கீப்பிங், மாடர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ், தட்ஸ் கால்டு மாடர்ன் இல்லை மாடர்ன் அண்ட் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். These things will be helpful to actually their company. So the first three is much important: monitoring and targeting, staff motivation and training. These three are the most important those things. And in that particular industry, so that dyeing industry, என்னென்ன யூனிட் இருக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா? So these are the 4 units actually. 5 things will be common to every dyeing industry. These 5. So I'll just list it out one by one. So இந்த இதை நம்ம இப்போ படிக்க போறோம். So through this 5 topics as a case study, so it will be used for your energy marketing and targeting. இந்த டைட்டில் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு கீழே நீங்க அப்படியே எக்ஸாம் எழுதலாம். நத்திங் இன் ராங் இன் தட். ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் a case study நீங்க எழுதிட்டு கூட இந்த டொராய் கம்பெனியே கொடுத்துட்டு எழுதிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் தட். பட் இந்த டேட்டாவை நீ நீட் டு கிவ் 27% ரெடியூஸ் ஆச்சு, 20 million meters இதெல்லாம் நீங்க எழுதணும். அண்ட் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் பி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் பண்ணணும், யூ குட் ஏபிள் டு மானிட்டர், டார்கெட்டிங் பண்ண முடியும் சொல்லணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொராய் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இன் தேர் கம்பெனி வாட் ஆர் த திங்ஸ் தே ஜஸ்ட் யூசிங், தட்ஸ் கால்டு சோர்சிங் மிஷின். நான் சோர்சிங் மிஷின் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு இப்போ ஃபோட்டோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்கிறது காமிக்கிறேன். அண்ட் டையிங் வெஷல், அண்ட் தென் பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர், and the condensate those return water from a boiler, and inverters drives used in various machines. Am I correct? This is our whole thing. Our electrical department will be here only, it will be many things. Am I correct? So inga pathina these things will be coming under mechanical system. Am I correct? Boiler, vessels, steam, these things will be from mechanical side. These will be from electrical side. Am I correct? Any doubt in this? So நான் ஃபர்ஸ்ட் நாள்ல இருந்தே சொல்லிட்டு இருப்பேன். So whenever you're going to join in a process industry or manufacturing industry or production industry, there is a 2 people will be there, mechanical as well as electrical. They are just like as a husband and wife, right? So இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லாம இண்டஸ்ட்ரி ரன் ஆகாது. That's why we people call it as core department, right? Electrical, mechanical as well as civil. சிவில் என்னன்னா, சிவில் தான் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே பண்ணணும், பண்ணாதான் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்க்கு வேலை, மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கி அதில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். That's why civil department, mechanical department, electrical department called as a core department, core, right? So got me. இத்தனை நாளைக்கு உங்களுக்கு தெரியாம கூட நான் சொல்லி எங்க பி செக்ஷன் நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ now it's will have a group of people நம்ம எங்க இருக்கோம். ஸோ for a textile industry, these systems will be definitely needed for any textile industry. It's a common things which needed, right? So processing of dyeing purpose kaga. And we will go with that. This is a first dyeing machine. It's called Bristoli. So I put a tick from that website, right? So but actually the same setup will be available in every knitting unit. This is called knitting சொன்ன இல்லையா, மேனுவலா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, கம்ப்யூட்டரைஸ்டு டையிங் பண்ணுவாங்க, ரிகர் மிஷின் சொன்ன இல்லையா. திஸ் இஸ் கால்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்டு கண்ட்ரோல். நீங்க இந்த ரோல் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் கால்டு ரோல். ஆக்சுவலி இந்த ரோல் வழியா தான் we are just going to pass a cloth. So these all the packets will be available. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மீட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 20,000 meters, 30,000 meters கிளாத் இருக்கு. ஜஸ்ட் சி பாருங்க எவ்வளவு ஹைட் இருக்கு. இது இவ்வளவு ஹைட் வரும் கிளாத் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஹைட் மடிச்சுட்டே வந்துட்டே இருக்கும். அரௌண்ட் 2,000 meters, 3,000 meters வரும். ஸோ அட் அ டைம்ல வில் ஹாவ் 4 டையிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். இது ஃபுல்லி மேட் அப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசர் இருக்காங்க. ஸோ பிஹைண்ட் ஸ்கிரீன் பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் எ ஸ்கிரீன், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு PLC பேஸ்ட் HMI கண்ட்ரோல். எவ்ரி திங் இஸ் நவ் கோயிங் வித் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கண்ட்ரோல். இது இந்த பக்கம் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த டோம் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் மை இன்வெர்டர், ரைட்? ஸோ பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பம்பிங் ஆஃப் வாட்டர். இது ஃபுல்லா உள்ள வாட்டர் பம்ப் பண்ணணும். அரௌண்ட் 15 HP மோட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ அரௌண்ட் 15 HPல 2 மோட்டர் இருக்கும். நான் எழுத முடியல. ஸோ ஹியர் வில் பி 15 HP 2 மோட்டர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்கும், இங்கே மேனுவலி ஆப்ரேட். ஸோ இங்கே ஒரு 15 HP, பின்னாடி ட்ரைனிங் ஒரு 15 HP. ஸோ இந்த ரோல் இந்த கிளாத் மேலே போகணும் இல்லையா, அதுக்காக வில் ஹாவ் 5 HP மோட்டர்ஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ மேலே மோட்டர்ஸ் இருக்கு, இங்கேயும் மோட்டர்ஸ் இருக்கு. அரௌண்ட் இந்த சின்ன ஒரு மிஷினுக்கு we need around 8 motors we need. So imagine 15 just add it, everything will be HP add பண்ணுங்க. 2 15 HP
யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. 215 ஹெச்பி அண்ட் 3 5 ஹெச்பி அண்ட் 2 ஹெச்பில ஒரு 4 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா மீட்டர்ஸ் இருக்கு, ப்ரெஷர் கேஜ் as well as இங்க எவ்வளவு வாட்டர் உள்ள போயிட்டு இருக்கு. will have a here also flow meter. ஒவ்வொரு பைப்லயும் there is a flow meter will be there. ஸோ அந்த ஃப்ளோ மீட்டரை யூ கேன் ஹேவ் நோட் இட் டவுன். இங்க பாத்தீங்கன்னா மேனுவலா ஸ்டீம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ஹேவ் ஸ்டீம். இந்த மாதிரில பாத்தீங்கன்னா this is called steam. இந்த சில்வர் பைப்ல ஸ்டீம் வரும். ஸ்டீம் என்ன ப்ரெஷர்ல எவ்வளவு பார்ல வந்துட்டு இருக்கு, யூ could also மானிட்டர். எவ்வளவு வாட்டர் போயிட்டு இருக்கு அதை மானிட்டர் பண்ணலாம். ஸோ இங்க மோட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ எவ்ரி திங் சுட் பி மானிட்டர்ட் த்ரூ திஸ் பிஎல்சி கண்ட்ரோல். எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணி அதுவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க. எவ்வளவு வாட்டர் இங்க நீங்க கிளாத் போட்ட பிறகு எவ்வளவு வாட்டர் நீங்க போர் பண்ணணும் எல்லாமே நீங்க மேல ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் கோயிங் டு enter those programs based upon this cloth weight, cloth and meter cloth weight. They are just going to reprogram it everything, and based upon the program it will take that much water, that much steam, that much speed, that much everything is going to operated in a programmer based, right? So this is a simple dyeing machine. இந்த மாதிரி எங்க இண்டஸ்ட்ரியிலே அரௌண்ட் 4 மிஷின் இருக்கு. ஸோ 4 கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பேஸ்ட் மிஷின். இது இல்லாமல் மேனுவலாக ஒரு 10 மிஷின் இருக்கு. ஸோ ஜிக்கர் ஒரு 20 இருக்கு. ஸோ இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 மிஷின் கிட்டத்தட்ட வச்சிருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு அரௌண்ட் 5 to 6 lakhs ப்ராஃபிட் மட்டுமே இருக்கும். அரௌண்ட் 6 lakhs பக்கமா ப்ராஃபிட். சார் ப்ராஃபிட்னா இன்கம். ஸோ இன்கம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா செலவு, இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில், வாட்டர் பில் இதெல்லாம் போக அரௌண்ட் பர் டே 2 lakhs பக்கமா அவங்க சேவ் பண்ணுவாங்க. ப்ராஃபிட் பட்டு 2, இன்கம் அரௌண்ட் 6. ஸோ இந்த 4 lakhs எங்க போச்சு அப்படிங்கிறத கொஷின். நவ் ஹவு தே ஜஸ்ட் ஸ்பெண்டிங் 4 lakhs அப்படின்னா வாட்டர் இருக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, இவங்களுக்கு ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மணி டெய்லி பேசிஸ் மணி கொடுக்கணும், ஒரு மந்த்லி பே இன்வென்ட் கொடுக்கணும். திஸ் ஆல் த electricity bill or maybe energy is now spending, right? For a single machine I'm just telling. Now this is a second machine that's called boiler economizer, right? So இது என்னன்னு தெரியுமா? பாய்லர் மெக்கானிசம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? பாய்லர் மெக்கானிசம்ஸ் எனிவன்? இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு தெரியுமா? மூச்சு விடாம பேசிட்டு இருக்கேன், அதனால கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். யாராவது சொல்லுங்க, ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஸோ பாய்லர் எக்கனாமிசர், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் பாய்லர் எக்கனாமிசர்? நீங்க கூகுள் படிச்சு சொல்லலாம். அதர்வைஸ் ஐ அம் ஹேவிங் ஆன்சர் ரைட் ஓவர் ஹியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரீன். ஐ ஹேவ் a clue. Anyone? யாராவது பேசலாம். இல்லை இன்னொரு நான் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன், எல்லாரும் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா? எனிவன்? நீங்க கூகுள் பண்ணி கூட சொல்லலாம். சொல்லுங்க. வேஸ்ட் ஹீட் ஹீட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது எக்கனாமிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் பிரசாந்த். அப்படி யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி இல்லைன்னா இப்படி பண்ணலாம். நான் ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன். பிகாஸ் நான் இங்க எனக்கு வந்து இந்த கிளாத் இருக்கு இல்லையா, இதை நான் ஹீட் பண்ணணும். டைரக்டா ஸ்டீம் அப்ளை பண்ணி ஹீட் பண்ணாலும் ஈஸியா பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ நான் ஸ்டீம் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ண முடியும்னா த்ரூ பாய்லர் ஒன்லி ஐ குட் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்டீம், ரைட்? ஸோ அப்போ பாய்லர் என்ன பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபயர்வுட் யூஸ் பண்ணி நான் ஃபயர் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணணும்னா பாய்லருக்குள்ள வாட்டரை ஃபில் பண்ணணும். ஸோ வாட்டர் ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல இருந்துச்சுன்னா அது 100 டிகிரி செல்சியஸ் மேலே போனாதான் ஸ்டீமா கன்வெர்ட் ஆகும். 100 டிகிரி செல்சியஸ் மேலே போனாதான் ஸ்டீமா கன்வெர்ட் ஆகும். ஃபார் தட் பர்பஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ அங்க வேஸ்டா போற ஸ்டீமை மறுபடியும் இதில் கொடுப்பாங்க. ப்ரீவியஸா யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டீமை இந்த எக்கனாமிக்ஸ்ல கொடுத்துட்டு, ஸோ இதனவாக ஆல்ரெடி ஹீட்டா இருக்கும். இப்போ இந்த பாய்லருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த வாட்டர் இதுக்குள்ள பாஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் மேல வேஸ்டா சிம்னி வழியா ஹீட் அந்த CO2 எமிஷன்லாம் போகும் இல்லையா, ஹீட் எனர்ஜி. ஸோ அங்க போறதுக்கு முன்னாடி அந்த இது வழியா அனுப்புவாங்க. அனுப்பிட்டு ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா பாய்லருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி போற வாட்டரை தே வில் ஜஸ்ட் பாஸ் த்ரூ திஸ் வே. அப்போ என்ன ஆகும், ப்ரீ ஹீட் ஆயிடும். அப்போ பாய்லர்ல கொஞ்சமா எனர்ஜி கொடுத்தாவே குயிக்கா ஸ்டீம் கிரியேட் ஆயிடும். ஸோ இனிஷியலா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து வி குடன்ட் ஏபிள் டு ஸ்டார்ட் இட் அகைன். ஸோ அப்படி பண்ண தேவையில்ல. வாட்டர் வந்து 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து நம்ம பாயில் பண்ண தேவையில்ல. அரௌண்ட் ஒரு 20 டிகிரி செல்சியஸ் 30 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து வாட்டர் நீங்க பாயில் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஈஸியா ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நான் நாட் எக்ஸாக்ட்லி பாயிலிங் பண்ண 99 டிகிரி செல்சியஸ் மேலே எனக்கு ஸ்டீம் கிரியேட் ஆகணும், அவ்வளோ நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ பிஃபோர் தட் ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 20 டிகிரி செல்சியஸ் ஆல்ரெடி வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக ஹீட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் குயிக்காக பாயில் ஆகும், குயிக்காக ஸ்டீம் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் இட் வில் பி கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஆன் பாய்லர் சைட். ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இண்டஸ்ட்ரி டு ப்ரொடியூசிங் அ ஸ்டீம். ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ்ட்ரா ஃபயர் வுட்டை நம்ம ஃபயர் பண்ணாமல் வி குட் ஏபிள் டு ஸ்டாப். எம் ஐ கரெக்ட்? ஏன் டவுட் இருக்குங்களா? ரைட், வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நான் வாட்டர் இங்கே ஹீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பாய்லரில் அதிகமாக ஃபயர் விட்டு பண்ண தேவையில்ல. ஸோ டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டீம். ஸோ திஸ் ஒன் மோர் அட்வான்டேஜ், ரைட்? ஸோ அண்ட் கண்டென்சேட் ரிட்டர்ன் சிஸ்டம். ஸோ இதில் என்னன்னா, நான் ஸ்டீம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்டீம் வந்துட்டு வெளியில் போகும், அங்கங்கே லீக் ஆகும், வெளியில் போயிடும். டையிங் பண்ண பிறகு அந்த ஸ்டீம் நான் வெளியே விட்டுட்டுனா அதில் ஏரில் கலந்துரும். ஸோ அட்மாஸ்பியரில் வெளியில் போயிடும். ஸோ அப்போ எனக்கு ஸ்டீம் எப்படி கிடைச்சது, ரிசோர்ஸ் என்னன்னா வாட்டர் தான். ஸோ வாட்டரோட நல்லா வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். In this first system, I'm just go with it electricity motors because much electricity motors will be machines here because computerized control.
instead of human main power, we are just going to use electricity motors. So for that purpose, fully automatic based that, so every man work is replaced by motors. Those motors is controlled by computer controller, that's called a PLC, and maybe a DCS. So here will be controlled by everything is by machines control. So for the here only main focus thing is electricity. ஸோ நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுறத விட ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி குறையும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல், வைல் கம்மிங் ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் ஃப்ரம் ஹியர் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட் குட் ஐ சே தட், ஃபயர் வுட்னு அதிகமாக ஃபயர் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ பாய்லரில் அப்போ ஃபயர் வுட்னு அதிகமாக நான் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. அப்போ அங்கேயும் எனக்கு மணி, இங்கேயும் மணி குறையுது, இங்கேயும் நான் மணி வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. பிகாஸ் என்டையர் ரிசோர்ஸஸ் மணி இன் இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டென்ட் செட், இங்கே ஃபயர் வுட்டு, இங்கே வந்து இந்த சிஸ்டம், இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம். ஸோ எனக்கு கண்டென்சேட் சிஸ்டம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன், பாய்லர்லேருந்து ஸ்டீம் வருது, என்னுடைய அப்ளிகேஷன் நான் முடிச்சுட்டேன். அப்ளிகேஷன் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஸ்டீம் வந்து ஏரில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன்னா வேஸ்ட்டாக போய்டும். அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், கண்டென்சேட் பண்ணி மறுபடியும் ஸ்டீம் என்ன பண்ணுறேன், ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டோர் இட் இன் டேங்க், தட்ஸ் கால்டு மை வாட்டர். ஸோ கண்டென்சேட் பண்ண மறுபடியும் எனக்கு வாட்டர் கிடச்சிரும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ண தேவையில்ல, கவர்மெண்ட் கிட்ட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நான் வாட்டர் பம்ப் பண்ண தேவையில்லை, வாட்டர் பில்லு நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டீமை மறுபடியும் கண்டென்சேட் பண்ணி மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஐ குட் ஏபிள் டு சேவ் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இது மூலியம் இந்த வாட்டர் என்ன பண்ண முடியும், சேவ் பண்ண முடியும், ரிசோர்ஸ் சேவ் பண்ண முடியும். நான் எலக்ட்ரிசிட்டி சாரி வாட்டர் பில்லு நான் அதிகமாக பே பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் வைல் கம்மிங் டு மோட்டர்ஸ், we are having a n number of machines will be in industry. So fully around 95%, right, we are using only AC induction motors, right? Not in particular cases speed control மட்டும் இண்டஸ்ட்ரியில நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க, ஸ்டென்டர் மிஷின் சொல்லுவாங்க, எஸ்டிஇஆர், ஸ்டென்டர் மிஷின், எழுத முடியல, ஸ்டென்டர். ஸோ STENTER, ஸ்டென்டர் மிஷின். ஸோ கூகுள் அடிச்சு பாருங்க. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிசி மிஷின்ஸ், தே வில் கம் ஆன் டிசி மிஷின், தே வில் யூஸ் ஃபார் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தட் கிளாத் டையிங் மிஷினில் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரிசைஸாக ஸ்பீட் கண்ட்ரோலுக்கு டிசி காம்பவுண்ட் மிஷின் தே வில் யூஸ், ரைட், செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் காம்பவுண்ட் மிஷின், டிசி காம்பவுண்ட் தே வில் யூஸ். ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தே வில் யூஸ் ஏசி மோட்டர்ஸ், ஈவன் 25 HP, 30 HP, 40 HP, 100 HP, வாட் ஆர் மேபி, they will go only AC motors. So அப்போ அந்த ஏசி மோட்டருக்கு போகிற பவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு த்ரூ இன்வெர்டர்ஸ் they will use. many industries they are involved in industry. இந்த மாதிரி இன்வெர்டர் இல்லைன்னா ஸ்டார் டெல்டா மோட்டார் ஆர் டிஓஎல் மோட்டார் இல்லை ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மோட்டர்லாம் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் வாங்கினா EB-காரங்க பவர் சப்ளை கொடுக்கவே மாட்டாங்க, they will inspect, right? ஸோ இன்வெர்டர் பேஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் they will give a பவர் சப்ளை. பிகாஸ் எனக்கு பவர் ஃபேக்டர் இஷ்யூ இருக்கு, லோட் டிமாண்ட், எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் வை எவ்ரி ஒன் இஸ் எண்டட் வித் திஸ் இன்வெர்டர்ஸ். ஸோ இதுலேருந்து என்ன பண்ண முடியும், எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் குறைக்கப்பட வேஸ்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். பேஸ்ட் அப்பான் லோடு கன்செப்ட்ஸ் வச்சு தான் இந்த ட்ரிகரிங் சர்க்யூட் ஒர்க் ஆகும். இன்வெர்டருக்குள்ள இருக்க இந்த ட்ரிகர் சர்க்யூட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா பேஸ்ட் அப்பான் மை லோடு கன்செப்ஷன். எனக்கு லோடு அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா டார்க் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகும், டார்க் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகணும், அதிகமாக கரண்ட் வேணும். ஸோ தென் ஒன்லி த ட்ரிகரிங் சர்க்யூட் allow you more current. எனக்கு லோடு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டார்க் ஜென்ரேட் பண்ணுறது கம்மியாக இருக்கும், அப்போ லோடு கம்மியாக இருக்குது, டார்க் கம்மியாக இருக்குது, அப்போ கரண்ட் அலோவபிள் கரண்ட் கம்மியாக இருந்தால் போதும். அப்போ என்ன பண்ணும், ட்ரிகரிங் சர்க்யூட் தே வில் ட்ரிகர் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் தட் கிளாக்ஸ், ரைட்? ஸோ எனக்கு இங்கே ட்ரிகர் கம்மியாகிடும், ஸோ வோல்டேஜ் கம்மியாகிடும், கரண்ட் கம்மியாகிடும், டார்க் கம்மியாகிடும். ஸோ வென் எவர் த லோட் இஸ் ரெக்வயர்ட், தென் ஒன்லி திஸ் கால்ட் intelligent drives, right? These people called as intelligent drives. Nowadays intelligent drives came and it will allow that much current only based upon load, right? So load is high if current is high, avladhaan. And through this around this fellow December 1993 around energy management they introduced. So that's why I told that 1989 to, this is why 1919 to 1993 they introduced. So original data which I got it, so அதனால தான் உங்களுக்கு இது காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த இயர்ல தான் they introduced this much energy they saved. Same way at end of this, இதெல்லாம் இவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுனால how they around resumed, right? How they around how they saved around 70 million kilowatt hour energy generation they saved actually. Imagine ஒரு இயருக்கு பார்த்துக்கோங்க, nearly 70 million kilowatt hour energy they saved around 1990. 4 வருஷத்துல இந்த சிஸ்டம் they introduced. அப்படி என்ன சார் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபோர்கமிங் கிளாஸஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த 4 சிஸ்டத்தை நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம், இந்த 4 சிஸ்டம்ஸ், ரைட்? ஸோ இங்கே என்ன மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, என்ன எனர்ஜி மீட்டர், என்ன பவர் ஃபேக்டர் மீட்டர், இந்த மோட்டருக்கு ஃப்ளோ மீட்டர் யூஸ் பண்ணாங்க, ப்ரெஷர் என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, ஸ்டீமுக்கு என்ன மீட்டர் யூஸ் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் நம்ம லேட்டர் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, இங்கே என்ன கண்ட்ரோலிங் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு எல்லா இடத்துலையுமே மீட்டர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு மானிட்டர் தோஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் எனர்ஜிஸ். நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் இன் தி திங் இஸ் தட் மானிட்டரிங் அண்ட் டார்கெட்டிங். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேயே கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். டியூ டு லேக் ஆஃப் டைம் நான் கொண்டு வைண்ட் இட் அப். ஸோ என்னென்ன மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம்,
என்னென்ன எனர்ஜிக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா வாட்டரும் தேவைப்படுது, எலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுது, இங்க ஸ்டீமும் தேவைப்படுது. இந்த ஒரு மிஷினுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவைப்படுது இன்புட்டா பாருங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி வருது, மோட்டர் ஓடணும், இந்த கிளாத்தை பாயில் பண்ணணும், அப்ப ஸ்டீம் வேணும், வாஷ் பண்ணணும், அப்ப வாட்டர் வேணும், ஸோ மேன் பவரும் வேணும். ஸோ ஹியர் இந்த ஒரு மிஷினுக்கு மட்டுமே 4 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் நீடட். அந்த 4 எனர்ஜி எப்படி மானிட்டர் பண்றது? ஹியர் ஆல்சோ ஸ்டீம் டெம்பரேச்சர், ஹியர் ஆல்சோ வாட்டர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஸ்டீம், here also fully electricity, power factor and voltage, current, these things will be in temperature, these things will be monitored from these things. So these things will be later, we will see later, net class we will see around 12:05 ஆயிடுச்சு. So I'm going to wind it up right now. So இதில் டவுட் இருக்குங்களா? So we'll see with that continuation next class we will see how much meters needed, what are the types of meters needed to do this monitoring purpose. ஸோ நீங்க 60 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே எழுதி வைக்கலாம், நோ நத்திங் இன் ராங். பட் வித் தீஸ் அண்டர் தீஸ் டாபிக் ஹெட்லைன், இந்த ஹெட்லைன்ல தான் நீ எக்ஸாம் எழுதணும். இந்த ஹெட்லைன் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்ரெடி நோ. இந்த டாபிக்கு கீழே யூ குட் பிரிங் திஸ் டராய் கம்பெனி, இந்த டராய் கம்பெனி யூ குட் பிரிங் இட் அவுட் ரைட். பை எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இந்த கம்பெனியோட டராய் கம்பெனி ஃபுல்லா நீங்க எழுத ஆரம்பிக்கலாம். லெட் அஸ் கன்சிடர் திஸ் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இந்த டாபிக் கீழே வில் சி டுமாரோ கிளாஸ்ல இந்த ஈச் சப்டிவிஷன் டாபிக்கும் ஸ்டாஃப் மோட்டிவேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க, ட்ரைனிங் என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் வில் சி இன் டுமாரோ கிளாஸஸ். தேங்க் யூ ஆல். எனி டவுட் இன் திஸ்? No sir. No sir. Okay, is it interesting? No, is it interesting one? Yes sir. Yes. Yes, is it all? Yes, thank you, thank you. Interest போச்சு, உங்களுக்கு போச்சுங்களா? இன்ட்ரெஸ்டா போச்சா? எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு 3 hours பக்கமாச்சு. So 3 hours 1 hourல சொல்லணும்னா it will be difficult job. Anyway, you got a feel how industry எப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிருக்கும். I just got it right. Okay, thank you Nandal. Next class meet பண்ணலாம். So you can go for lunch. Thank you sir. டவுட்னா நம்ம குரூப்லயே மெசேஜ் பண்ணுங்க, இல்ல பிரைவேட்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. Thank you all. Okay sir. Thank you sir. Bye sir.